ابن عطاش قسط نمبر 44۔ خستہ حال دیوانہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ رات بیت چکی تھی۔ لائتس نے چڑیوں کی چہچہاہٹ سنی تو دنگ رہ گیا۔ اس نے اس خطہ کی دیومالائی کہانی سنی تو اسے اپنے گرد و نواح کا ہوش ہی نہ رہا۔ وہ خستہ حال دیوانے کی آواز میں نہ جانے کتنی لمبی داستان سن چکا تھا۔ صبح کا وقت، نماز فجر کے لیے بازار میں لوگوں کو آتا جاتا دیکھ کر لائتس حیران رہ گیا۔ دراصل خستہ حال دیوانے سے اس قدر معلومات افزا باتیں سننے کے دوران علم پسند لائتس مارے تجسس کے خود مجسمہ بنے بیٹھا رہا، اور پتہ اس وقت چلا جب رات بیت گئی۔ خستہ حال دیوانہ یکایک خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک لائتس اس کے نزدیک بیٹھا اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ لائتس چاہتا تھا کہ اس کی کہانی سے کوئی سراغ ملے جو مقدس من کا ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر سکے، لیکن پوری کہانی میں بے پناہ دلچسپی لینے کے باوجود لائتس بے نیل و مرام رہا۔ اسی اثناء میں اس خستہ حال دیوانے کی آواز پھر سنائی دی۔ دارا گستاسپ کے دور میں پیدا ہوا۔ وہ بہت عظیم بادشاہ تھا۔ دارا کا جانشین بھی دارا تھا۔ وہی داریوش اعظم بنا۔ داریوش اعظم نے مجھے اپنے محل کا نگران خاص مقرر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج تک پارسیوں کے کھنڈرات کی حفاظت کر رہا ہوں۔ لائتس کو یوں لگا جیسے اب دیوانے کی حصے دیوانگی بیدار ہو رہی ہو۔ سیدھی طرح بات کرتے کرتے یہ پھر راستے سے ہٹنے لگا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ گستاسپ یا سائرس کے زمانے میں وہ پیدا ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے، اور آج تک زندہ ہو، یعنی 12ویں صدی عیسوی تک۔ اب لائتس کو یہ خیال آنے لگا کہ خستہ حال شخص ایک ایسا دیوانہ پارسی ہے جس نے اپنے آباء و اجداد کی داستانیں ازبر کر رکھی ہیں، اور یہ داستانوں کو ہر کس و ناقص کے سامنے اگلتا رہتا ہے، اور پھر جب اس کی ذہنی رو پھر سے بہکنے لگتی ہے تو یہ یکایک خود کو 1500 سال پرانا نگران بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی خیال کے تحت لائتس نے بیزاری کے ساتھ خستہ حال شخص کی طرف دیکھا، لیکن اگلے لمحے بری طرح چونک گیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اب وہی رنگ دوبارہ دکھائی دے رہا تھا جو لائتس کو گزشتہ کل ایک تاریک کمرے میں مورتی کی آنکھوں میں دکھائی دیا تھا۔ بینا وہی رنگت، وہی مخصوص نیلی نیلی دھاریاں جو آنکھ کے سفید حصے میں برق آسمانی کی طرح دمک رہی تھی، اور آنکھ کا وہی مخصوص گہرا نیلا دیدہ، اور سب سے بڑھ کر وہ انوکھی پراسراریت جو اس نے ایک پتھر کی مورتی کے آنکھوں میں دیکھی تھی۔ یکدم لائتس کی طبیعت بدل گئی۔ وہ نہ صرف سنجیدہ ہو گیا بلکہ اب تک کے تمام حالات پر سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے کسی راہگیر نے ان کے قریب رک کر لائتس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے نوجوان، کہیں تم پردیسی تو نہیں؟ کل شام کو میں نے تمہیں یہیں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اور ابھی تک تم یہیں بیٹھے ہو۔ کیا تم نے اس دیوانے کی داستان تو نہیں سن لی؟ یہ تو دیوانہ ہے، ہر کسی کو اپنے آتش پرست بادشاہوں کے قصے سناتا رہتا ہے۔ تمہیں اس نے اپنی عمر بھی 1500 سال بتائی ہوگی۔ ہاں ہاں، ہے نا؟ اس تخر میں تو سب اسے جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی۔ دن بھر یہ ایران کے قدیم بادشاہوں کے کھنڈرات میں گھومتا رہتا ہے، رات ہوتی ہے تو یہاں بازار میں آ کر لیٹ جاتا ہے۔ تم شکل سے بھلے آدمی لگتے ہو، کسی سے پوچھ لینا تھا۔ اس دیوانے کی باتوں میں یوں ہی رات ضائع کر دی۔ بزرگ راہگیر اتنا کہہ کے چل دیا۔ اسی لمحے کسی خیال کے تحت لائتس نے تیزی سے سر گھمایا اور دیوانے کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن اب اس کی آنکھیں نیلی نہیں تھی، اپنی عام رنگت اور عام شکل میں تھی۔ لائتس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ دیوانہ بے شک اہل پارس کی نظر میں دیوانہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی اور ہے۔ بہرحال صبح ہو چکی تھی
और अब लाइतस को अपनी आंखों में नींद का बोझ महसूस होने लगा। चुनांचे इसने उठकर सराय में जाने का फैसला किया, लेकिन उठने से पहले इसने एक इंतहाई अहम सवाल डरते डरते दीवाने के सामने किया। ऐ तवीलुल उमर पारसी बुजुर्ग, तुमने आज मुझे खंडरात के खजानों में से कुछ ले जाने से मना किया, लेकिन मैं यहां एक मनके की तलाश में आया हूं। ये मनका तुम्हारे आबाओ अजदाद यानी पारसियों का नहीं, ये मनका बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध का है। मुझे बड़ी मुश्किलों से पता चला है कि ये मनका पारस के खंडरात में है। मुझे बड़े लामा की तरफ से मौत की चुनौती दी गई है, और ये चुनौती है इस मनके की तलाश। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकते हो? लाइतस की हैरत इस वक्त आसमान को छूने लगी जब इसने खस्ता हाल शख्स की आंखों में न सिर्फ फिर वही रंगत देखी, बल्कि अब तो इनमें गुस्से के शोले भी लपकते दिखाई दिए। इसने किसी भूत की तरह अपनी खौफनाक आंखें लाइतस पर गाड़ते हुए कहा, अच्छा, तो तुम इसलिए आए हो। तुम शहर में दाखिल हुए तो मुझे पता चल गया था कि तुम खंडरात के खजानों तक जाओगे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। खंडरात के खजानों तक कोई नहीं जा सकता। जो भी जाएगा जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा। ये ख्याल दिल से निकाल दो। तुम्हें मन का हासिल करने के लिए मुकद्दस मूर्ति तोड़नी पड़ेगी, और मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा। मैं तुम्हें मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा। मैं तुम्हें मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा। वो बार बार यही जुमला दोहराए जा रहा था। इसकी आंखों की रंगत फिर मामूल पर आ रही थी, लेकिन इसकी आवाज बतदरीज बुलंद होती जा रही थी, यहां तक कि वो जुमला बोलते बोलते उठकर खड़ा हुआ और चीख चीख कर कहने लगा, मैं तुम्हें मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा। मैं तुम्हें मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा। यकायक इसने नजदीक पड़ा एक पत्थर उठाया और मुंह से झाग उड़ाते हुए पूरी तरह पागल हो गया। अब वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मैं तुम्हें मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा। एक दो रागीर रुक गए और पारसी दीवाने को देखकर हंसने लगे। इससे पहले कि दीवाना पत्थर वाला हाथ घुमाता, लाइतस को निशाना बनाता, एक राहगीर बोला, भागो भाई साहिब भागो, ये तुम्हारा सर फोड़ देगा। आज फिर ये कई दिनों बाद बाउला हो रहा है, भाग निकलो। लाइतस भी सूरत हाल समझ चुका था। अब दीवाने की आंखों में वो पुरस्कार चमक नाम को ना थी। वो दीवाना था, महज दीवाना। इसने हाथ घुमाया और पत्थर लाइतस को दे मारा, लेकिन लाइतस यकलख्त एक तरफ हट गया और पत्थर बाजार में लुढ़कता चला गया। अब लाइतस के लिए वहां ठहरना मुनासिब नहीं था। चुनांचे लाइतस ने अपने सराय की तरफ चल दिया। इसे अकब से दीवाने की फलकबोस चीखें सुनाई दे रही थी, मैं तुम्हें मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा। मैं तुम्हें मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा। लाइतस रात भर जागा था। चुनांचे नमाज फजर अदा करते ही सो गया, और फिर जब वो उठा तो दोपहर ढल रही थी। इसने सोचा कि इस वक्त अगर वो खंडरात की तरफ जाए तो शाम हो जाएगी। चुनांचे आज का दिन इसने सराय में गुजारने का फैसला किया। इसे कल वाली बातें किसी ख्वाब की तरह याद आ रही थी, खास तौर पर दीवाने का वो जुमला के मैं तुम्हें मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा, लाइतस के जहन में बार बार खटक रहा था। न जाने क्यों लाइतस का जी चाहता था कि वो इसे अपनी मंजिल का एक सुराग समझे। मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा। तो क्या मुकद्दस मन का किसी मूर्ति में मौजूद था? लाइतस इसे एक दीवाने की बात समझकर नजरअंदाज करना चाहता था। वो एक सच्चा मुसलमान था और हर बात को अला वजुल बसीरत परखता था। कल वाले दीवाने की आंखों में बार बार नजर आने वाली पुरस्कार रंगत को आज इसने
बेदार होते ही अपना वाहिमा समझा। इसने ये राय कायम की कि खंडरात की पुरस्कार और इबरतनाक माहौल का इसके जहन पर नफ्सियाती असर पड़ा, जिसके नतीजे में इसे एक बेजान मूर्ति की आंखें हरकत करती हुई नजर आई। और फिर इत्तेफाक से खंडरात का आवारागर दीवाना इससे टकरा गया, तो इस दीवाने की आंखों में भी वही पुरस्कारियत दिखाई देने लगी। यही जायजा था जो लाइतस ने अपने कल वाले वाकयात का लिया, और एक बार फिर पूरी तरह ये यकीन कामिल हासिल कर लिया कि तमाम तर पुरस्कारियत इसके शऊर का करिश्मा थी। ये सोचकर लाइतस दिल ही दिल में हंसा और वक्त गुजारी के लिए कमरे से बाहर निकल आया। सराय का सहन खुला था। एक तरफ नीची छत के बरामदे में सराय का मालिक अपनी मोटी तोंद फैलाए एक रंगीन मुसहरी पर बैठा था। इसके सामने नीम दायरे की सूरत शायद मुसाफिरों के बैठने की गर्ज से चंद मूड़े रखे थे। लाइतस के दिल में आई कि कुछ वक्त अपने सराय के मालिक के पास बैठकर क्यों ना गुजारा जाए। वैसे भी सराय का मालिक बरामदे में अकेला ही बैठा था। लाइतस टहलने के से अंदाज में इसके नजदीक आया और इसे अस्सलाम वालेकुम कहा। सराय का मालिक एक खुश मिजाज मोटा था। इसने बड़ी खुश अखलाकी के साथ वालेकुम अस्सलाम कहा और साथ ही झटपट उठकर इस्तकबाल की अदाकारी की, गोया अपनी जगह पर महज पहलू बदल कर रह गया। लाइतस भी मुस्कुराता हुआ मूड़े पर बैठ गया। आप तुर्कस्तान के लगते हैं, जरूर सैर के लिए आए होंगे। पारस में बहुत लोग आते हैं, अरब भी आते हैं। पिछले साल मराकश से एक नौजवान भी आया था, मेरी सराय में कई दिन ठहरा। जाते हुए मुझे एक तोहफा भी दे गया, मैंने भी इसे तोहफा दिया। लाइतस ने बैठते ही महसूस किया कि सराय का मालिक बेहद बातूनी है, लेकिन लाइतस ने दिलचस्पी के साथ इसकी बातें सुनी। वो अभी तक बोल रहा था, पारस में 4-5 सराय हैं, लेकिन मेरी सराय सबसे बढ़िया है, दाम कम, आराम ज्यादा। तुम्हें कैसी लगी मेरी सराय? लाइतस ने हंसते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छी, बिल्कुल बाजार के बीच में है। खिड़की खोलो तो बाजार की दुकानें दिखाई देती हैं, एक खस्ता हाल दीवाना भी दिखाई देता है। लाइतस ने सरसरी अंदाज में जानबूझकर दीवाने का जिक्र छेड़ना चाहा। वो जानता था कि बातूनी सराय का मालिक अब अज खुद ही बहुत कुछ बता दे, और वही हुआ। सराय का मालिक बोला, अरे वो जो सामने बंद दुकान के पास बैठता है, आज सुबह इसने तो तूफान ही खड़ा कर दिया। मैं जब सराय में आया ये देखकर दंग रह गया कि सारी सड़क पत्थरों से भरी पड़ी थी। आज वो कई रोज बाद इस कदर जुनूनी हो गया था, एक ही रट लगा रहा था कि मैं मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा। वो इसी तरह की बातें करता है। सुना है इसका बाप भी आखिरी उम्र में इसी तरह की बातें करता था। इसका मजहब पारसी है, जवानी में दास्तान गो था। ईरान के पुराने बादशाहों की दास्तानें सुनाकर पैसा कमाता था। इसे ईरान के सब बादशाहों के बेशुमार किस्से आते हैं। अब भी कभी कुबार किस्से सुनाने लगता है। फिर कहते हैं कि अपनी दास्तानों की किरदारों के खंडरात में बार बार जाने और वहां देर तक घूमने रहने की वजह से ये पागल हो गया है। शुरू में तो ये पागल हुआ तो किसी को पता ही ना चला। ये दास्तान सुनाया करता था और आखिर में कह देता कि मेरी उम्र 1500 साल है। लोग हंस पड़ते और कहते दास्तान गो ने मजाक किया है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी ये आदत पुख्ता होती गई और सब इसे पागल कहने लगे। इसका अपना कहवा खाना था, लेकिन जब ये पागल हुआ तो वो खत्म हो गया। तुम कहां से आए हो? शक्ल से तो अस्फहानी दिखाई देते हो। तुम्हारी थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि तुम अस्फहानी हो। मैं एक सराय चलाता हूं, मुझे सब चेहरों की शिनाख्त है ना? सराय की मालिक की बात सुनकर लाइतस ने खुश मिजाजी के साथ जवाब दिया, थोड़ी देर पहले आपने फरमाया था कि मैं तुर्कस्तान से आया हूं। इतना कहकर लाइतस ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। सराय का मालिक जरा सा खफीफ हुआ, एक बार बगले झांकी और फिर कहने लगा,
بالکل بالکل، ہاں ہاں وہی تو پھر تم ترکستان سے آئے ہو؟ نہیں، میں ترکستان کے پڑوس کرخستان سے آیا ہوں۔ کرخستان یہ کس طرف ہے؟ یہ چین کی سرحد پر ہے۔ اچھا، آپ یہ فرمائیے کہ ان کھنڈرات اور آثار قدیمہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کسی ایسے شخص کے بارے میں بتائیے جو تاریخ کا علم رکھتا ہو۔ میں ایرانی تاریخ پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ سرائے کے مالک نے کتاب کا ذکر سنا تو دیدے پھاڑے لائتس کو دیکھا جیسے وہ کسی عجوبے کو دیکھ رہا ہو۔ کتاب؟ سبحان اللہ! اس کا مطلب ہوا کہ آپ مورخ ہیں۔ ان کھنڈرات کے بارے میں آپ کو سوسک ہی بتا سکتا ہے۔ وہ جب بھی استخر آتا ہے میری سرائے میں ہی قیام کرتا ہے۔ حالانکہ وہ پارسی ہے لیکن پارسیوں کے پاس جا کر نہیں ٹھہرتا۔ وہ پارسا گرد میں رہتا ہے، یہاں سے صرف 48 میل کے فاصلے پر ہے۔ لیکن کیا تم پارسا گرد چلے جاؤ گے؟ یہیں قیام کرو، میں تمہیں بتاؤں گا ان کھنڈرات کے بارے میں۔ ہاں، وہی پاگل دیوانہ جسے تم نے کھڑکی سے دیکھا ہے، وہ بھی بہت کچھ جانتا ہے۔ اس کا جنون قدرے کم ہونے دو، میں اسے یہاں لے آؤں گا۔ ہم دونوں اس کے بادشاہوں کی داستان سنیں گے۔ لائتس کو اس باتونی شخص سے کافی کام کی باتیں پتہ چل گئی۔ اس دیوانے سے تو وہ مل ہی چکا تھا۔ سرائے کی مالک کی بات سننے کے بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ سوسک ہی سے جا مل لے۔ اسی خیال کے تحت اس نے کہا، میں سوسک سے ملنے جاؤں گا، لیکن آپ فکر مت کیجئے۔ آپ سمجھیے میرا قیام آپ کی سرائے میں ہے، میرا کمرہ میرے لیے پابند رکھیے گا۔ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، میں بھی جانے سے پہلے آپ کو تحفہ پیش کروں گا۔ موٹے مالک کی باتیں کھل اٹھی۔ تحفہ؟ کیا؟ وہ قدرے آگے کی طرف جھک کر لائتس کے ساتھ پرتجسس انداز میں بولا۔ تب لائتس نے ہنستے ہوئے کہا، بہت ہی قیمتی تحفہ، آپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ بس آپ مجھے بتا دیجئے کہ پارسا گرد میں سوسک مجھے کہاں ملے گا؟ ارے اس سے ملنا کچھ مشکل نہیں، وہ ایک غریب آدمی ہے، شہر سے باہر مرکد کورش کے پاس اس کا جھونپڑا نما مکان ہے۔ اس نے خود مجھے بتایا تھا۔ وہ میری سرائے میں اسی لیے قیام کرتا ہے کہ اس سرائے کا دام کم ہے اور آرام زیادہ ہے نا؟ اس کا جواب لائتس پہلے ہی دے چکا تھا، چنانچہ اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ لائتس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ کل ہی پارسا گرد کی طرف عازم سفر ہوگا۔